खेडा खेडदा ना भारत देश अंदर, जे खेडा खेडदा ना भारत देश अंदर ते कद मिद्दी होना सी असी फाडियां ने। जिंदे खोल दिते बंद मुकद्दरां दे, भीम ज्ञान दियां ला के चाबियां ने। संगल तोड़ दिते गलों गुलामियां दे, ते सानू दित्तियां बख्श आजादियां ने। ओ बाबू बन के बैठ के कुर्सियां ते, असी तेरियां कमाइयां ही खादियां ने। मिला बंगले कोठियां कारां आ मिलदे सन सुख हजारां। बंगले कोठियां कारां ना मिलदे सन सुख हजारां। ना कोई डॉक्टर डिग्री करदा, ना कोई डॉक्टर डिग्री करदा, BA MA पास ना हुंदा जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। हथ मथे ते रख सोचदा, दिंदा ना जो हक वोट दा, हथ मथे ते रख सोचदा। हर शै नूं तेरा मन लोचदा, हर शै नूं तेरा मन लोचदा। कुछ भी तेरे पास ना हुंदा जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। बराबर ना कोई साडा करदा आदर, ना मिलदे सानू हक बराबर, ना कोई साडा करदा आदर। आउंदा ना जे भीम बहादुर, आउंदा ना जे भीम बहादुर, कम कदे कोई रास ना हुंदा जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। अफसरिया तो दूर ही रहिंदे, बाबू बन बन के ना बहिंदे। अफसरिया तो दूर ही रहिंदे, बाबू बन बन के ना बहिंदे। हक बराबर वाला कहंदे, हक बराबर वाला कहंदे। औरत दे सिर ताज ना हुंदा जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा।
बदल दिता रत्तू जुग काला। बनया दुखिए दा रखवाला, बदल दिता रत्तू जुग काला। अणखी शेर दलेरां वाला, अणखी शेर दलेरां वाला। मान मता इतिहास ना हुंदा जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा, जे भारत दी धरती ते लोको बाबा साहब ना हुंदा। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਉਂਝ ਖਿੜਦੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਿਜਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੰਗਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 126ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। आप सब जानते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेदकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी नूं माता भीमा बाई की कुखों पिता राम जी सकपाल के घर महू विखे होया। आप सारे जानते हैं कि वो कितनी महान शख्सियत है। मैं आप जी नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेदकर जी के उन्हां विचारां नाल रूबरू कराउणा चाहुंदी हां जिन्हां नूं बाबा साहब चाहुंदे सी कि मेरे सूझवान लोकी सुणन ते तरक्की दियां उच्चियां मंजिलां प्राप्त करन। बाबा साहेब जी कहा करते सन कि मेरी नज़र विच सिੱਖਿਅਤ ਉਹੀ है जो अपने दुश्मन नूं पहचानदा है। अपने दुश्मन की पहचान ना होना, अपने इतिहास की जानकारी ना होना ही साडी गुलामी का सब तो वड्डा कारण रहा है। क्योंकि असी गुलाम रह चुके हैं, सानू इसका बेहतर एहसास है, सानू पता है। तो सानू ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस गुलामी का कारण की सी, अपने दुश्मन की पहचान ना होना ते इतिहास की सही जानकारी ना होना। क्योंकि जो दुखों तो मुक्ति पाना चाहता है उसनू लड़ना होवेगा, जो लड़ना चाहता है उसनू पढ़ना होवेगा। जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास सिरज नहीं सकता। जो कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां ने वो कौमां समा पैण ते गुलाम बन जांदियां ने। क्योंकि इतिहास तो सानू प्रेरणा मिलती है। आप इतिहास में ही देख रहे हैं, झाती मार रहे हैं। इतिहास तो सानू प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा तो सोच बनती है, सोच तो ताकत बनती है, ताकत तो शक्ति बनती है, शक्ति तो एक शासक बनता है जिसका सुपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिया सी। अपने समाज नूं शासक हुक्मरान कौम बनाना चाहते सन ते उसका पहला पौधा कह लीए, पहला स्टैप कह लीए कि अपने इतिहास की सही सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जिन्हां लोगों के ज़मीर नूं ये भुख है ना, अपने समाज बारे सोचते हैं, उही लोग इत्थे बैठे हुए आ। नहीं तो दुनिया बाहर बहुत घूमती है, पर फिर भी इत्थे गिने चुने लोग ने, क्योंकि जिन्हां दी आत्मा अंदरों दुत्कार दी है। साडे रहबर हुए ने सतगुरु वाल्मीकि महाराज, उन्होंने हाथ विच तुसीं देखोगे हमेशा कलम फड़ी हुई है, पर हमेशा प्रशासन ने हमेशा साडे हाथ विच झाड़ू फड़ाउण दी कोशिश की है। झाड़ू नाल जमीन ते पिया गंद कूड़ा करकट तो साफ हो सकता है, पर इत्थों दा जिहड़ा कूड़ा है, जिहड़े वहमां भरमां ने इत्थे जन्म लिया होया है, उसनूं सिर्फ और सिर्फ कलम ज्ञान नाल ही साफ किया जा सकता है। जदों इत्थों कूड़ा करकट साफ हो गया ना, इत्थों दा गंद साफ हो गया, तो जमीन ते कूड़ा डिग्गन दा सवाल ही पैदा नहीं होंदा। इसे लई सतगुरु वाल्मीकि जी आखदे हन कि ज्ञानवान बनो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली दूजी तीजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जद्दोजहद करके सानू एक बहुत विशेष अधिकार दिता सी। अधिकार बहुत दिलाए ने, पर उहदे विच एक मेन सिगा कि सानू दस्सिया सी कि असी हिंदू नहीं हाँ,
ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਛੂਤ, ਦਲਿਤ, ਸ਼ੂਦਰ, ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦੌੜ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਥਿਆ ਸਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ 15% ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਪਰਿਯੋਜਨਾ, ਸੋਨ ਨਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਦੀ ਤਾਂ EVM ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੋਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਜਿਸ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦਾ ਕਫਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਆਡੰਬਰ ਨਹੀਂ।
साडे दिल नूं जित सकिया जो, कोई राजा कोई सिकंदर नहीं, वगी ऐसी मार जमाने दी, रहा कुछ भी साडे अंदर नहीं। सहजल बाबा साहिब जी तो पहला साडे लिए कोई धरती कोई अंबर नहीं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर जी ਦਾ 126ਵਾਂ जन्म दिन मना रहे हैं। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 126 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਤੇ 30 ਘੰਟੇ 21 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 2 ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਕੁ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਵੀ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤ ਅਛੂਤ ਸਮਝੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤ ਅਛੂਤ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਲਬੂਤ ਸਮਝੋ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ, ਦਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕੌਮ ਬੁਲੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਫਿਲੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਫਿਲੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਜਦ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।